नमस्कार बाळ मित्रों, जय श्री कृष्ण। यूनिवर्सल स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। हवे आपणे सेमेस्टर 2 एटले के सत्र 2 नी अंदर आपणे हवे नवा कोर्स तरफ जवानुं छे। तो आपणे सेम 1 नी अंदर आपणे 1 થી 7 चेप्टरनो अभ्यास करी चूक्या छीए, बरोबर ने? तमे बधा हवे दिवाळीना वेकेशन पूर्ण करी दिवाळीनी रजाओ मिनी रजा माणीने हवे आपणे शुं करवानुं छे तो के बीजું सेमेस्टर शरू करवानुं छे। तो आ विषय गणितनी अंदर आपणे सेमेस्टर 2 नो कोर्स आपणे शरू करीए। तो एमां चेप्टर 10 छे ए आपणे आजे जोवानुं छे। तो चेप्टर 10 नुं नाम शुं छे तो के चेप्टर 10 नुं नाम छे 10मो अने 100मो भाग। 10मो अने 100मो भाग एनो आजे आपणे लेक्चर 1 मां लेशुं। तो 10मो अने 100मो भाग एटले शुं? तो आपणे एने पहेला विचारीए के 10मो भाग एटले शुं थतुं हशे, 100मो भाग एटले शुं थतुं हशे, बरोबर ने? तो आपणे सेमेस्टर 1 नी अंदर अपूर्णांक विषे शीखी गया ने। अपूर्णांकमां आपणे भाग आवता हता के त्रीजो भाग, चौथो भाग, पांचमो भाग, बरोबर छे। तो आपणे आ भाग विषे तो जोई गया छीए, बरोबर? तो आ ए ज छे के 10मो भाग अने 100मो भाग। पण आमां शुं जोवानुं छे तो के सेमेस्टर 1 मां आपणे अपूर्णांक विषे समजी गया अने सेम 2 मां आपणे शुं जोवानुं छे? आ कयुं चेप्टर छे तो के दशांश अपूर्णांक। आ जे चेप्टर छे ए दशांश अपूर्णांकनुं छे। जे आगळ आपणे जोई गया हता ए खाली अपूर्णांक हतुं अने आ जे छे ए दशांश अपूर्णांकनुं चेप्टर छे। हवे दशांश अपूर्णांक एटले शुं? खाली अपूर्णांक आपणे जोई गया। अपूर्णांक हतुं तो अंश अने छेदवाળી रकम आवती हती, बरोबर ने? खाली संख्यावाળી आपणे जोई गया हता। अपूर्णांक संख्या आपणे ख्याल मळे हो तो अंशमां रकम अने छेदमां रकम। पण हवे आवे छे दशांश अपूर्णांक एटले शुं? तो के दशांश अपूर्णांक एटले के दशांश चिन्हवाળી रकम आवे एने कहेवाय दशांश अपूर्णांक। तो आ दशांश चिन्ह कोने कहेवाय, बरोबर? दशांश चिन्ह तमने ख्याल छे, बरोबर? तो तमे ए इंग्लिश में शब्द बोलो छो, तमने गुजराती में ये नहीं बोलता। दाखला तरीके तमारे परीक्षानी अंदर टका आवे छे, आवे ने के तमे बधाने कहो के मारे आटला टका आव्या, कहो ने तो ए तमारे दाखला तरीके आवी रीते टका आव्या होय के 98.16, बरोबर छे? आवा टका आव्या होय 98.16, आवुं बोलो ने तमे मारे 98.16 टका आवेला छे, आवुं कहो तमे। पण आ जे छे पॉइंट शब्द बोलो छो ई इंग्लिश छे, पण आ जे पॉइंट छे अहींया दर्शावेलो छे एने कहेवाय शुं खबर छे? दशांश। एटले के एने दशांश चिन्ह कहेवाय छे। दशांश चिन्ह एटले आपणे आवुं न वांचीए 98.16 आवुं आपणे बोलीए तो के ना, आपणे शुं कहीए 98.16। तो जे आ जे रकम छे ने पॉइंट वाળી रकम कहेवाय। एटले के आ जे लखेलो अंक छे, आ जे संख्या लखेली छे एने दशांश अपूर्णांकनी संख्या कहेवामां आवे छे। तो आजे आपणे आवी दशांश अपूर्णांकनी संख्यानो ख्याल मेळवવાનો छे। तो हवे आपणे दशांश अपूर्णांकनी संख्यानो ख्याल मेळवीशुं। सौथी पहेला आपणे थोड़ाक एकमो विषे समजीए। कया एकमो? तो एनो तमने ख्याल ज हशे, छतां आपणे फरीथी ए शब्दने समजीए। तो तमे आ शब्द जोयेला ज छे, सेमी, मीटर, किमी। एटले के आपणे जो शब्द कयो बोलीए छीए? किलोमीटर, बरोबर? रुपया अने पैसा, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिली, बराबर छे। आजे आपणा बधा एकमो छे ए अलग अलग छे। मीटर अने सेमी ए वस्तुना मापन माटे थाय छे। साव नानी वस्तु होय तो एनुं मापन करवुं होय तो सेमीमां करीए छीए। एनाथी थोड़ीक मोटी होय तो आपणे शेमां एनुं मापन करीए छीए तो के मीटरमां करीए छीए। तो आ किलोमीटर एटले शुं? तो के बे स्थळ वच्चेनुं अंतर आपणे ज्यारे मापवानुं थाय, बरोबर छे? एटले के वधारे माप करवानुं होय छे त्यारे एनुं किलोमीटरनी अंदर मापन थाय छे। बे गाम वच्चेनुं अंतर होय, दूરના બે સ્થળ વચ્ચેનું અંતર હોય તો એ કિલોમીટરની અંદર મપાય છે, બરોબર છે? આ ત્રણેય રહ્યા ને સેમી, મીટર અને કિમી
એ માપન માટેના છે, બરાબર. બે સ્થળ વચ્ચેના વસ્તુનું માપ, બરાબર છે. સૌથી નાની નાની વસ્તુનું માપન કરવા માટે સેમી છે. તો આ રૂપિયા અને પૈસા છે એ નાણાંના એકમો છે, બરાબર છે. રૂપિયા છે એ મોટો એકમ છે ને પૈસા છે એ નાનો એકમ છે, બરાબર છે. તો આ ત્રણેય વસ્તુ રહીને મીટર, સેમી અને કિલોમીટર. તો સેમી છે ને સૌથી નાનો એકમ છે અને કિલોમીટર છે ને સૌથી મોટો એકમ છે, પણ મીટર છે એ સૌ વચ્ચેનો એકમ છે. પણ હજી આપણે એક શબ્દ નવો જોવાનો છે. આ તો આપણે ત્રણેય આ શબ્દ રહ્યા ને એ આપણે ખ્યાલ છે આપણને, બરાબર. તમે ચોથા ધોરણમાં પણ આના વિશે સમજી ગયા છો. પણ એક નવો શબ્દ જે જોવાનો છે એ શબ્દ છે મિલીમીટર. ટૂંકમાં આપણે એને મી આવો શબ્દ કહીએ છીએ. હવે આ કયા માપન માટે છે, બરાબર છે? પ્રવાહી નાણાં માટે છે, વજન માટે છે. તો આ શેના માટે આ મિલીમીટર શબ્દ વપરાતો હશે? તો તમારી પાસે સ્કેલ હોય, બરાબર છે. નાની સ્કેલ હોય તોય ભલે અને મોટી સ્કેલ હોય તોય ભલે, બરાબર છે. એ સ્કેલની અંદર શું હોય છે? તો કે સ્કેલની અંદર અંક લખેલા હોય કે ન હોય, બરાબર છે ને? હા. તો એમાં દરેક અંક લખેલા હોય એની વચ્ચે શું હોય છે? તો કે નાના નાના લીટા કરેલા હોય ને. તો કઈ રીતે છે તે દાખલા તરીકે આ રીતે આ સ્કેલ આપણી છે. તો અહીંયાથી આપણે તમારે આવી રીતે 0 લખેલો હોય, પછી શું કરેલું હોય એમાં? તો આ રીતે નાના નાના લીટા અને આ રીતે અંક આવે, બરાબર. ફરીથી આ રીતે લીટા અને અંક લખેલા હોય ને આવી રીતે સ્કેલની અંદર, બરાબર. આ રીતે આપણે એમ કરતા જઈએ. તો આ આપણી સ્કેલ છે. આપણને શું સમજવાનું છે? આ આપણી સ્કેલ છે. હવે સ્કેલની અંદર મેં અહીંયા અંક લખેલા છે, સાથે નાના લીટા કરેલા છે. તો આપણે આ સ્કેલમાં જ્યારે માપ કરતા હોય ને, બરાબર છે, આપણે જ્યારે ઓલા ખૂણા દોરતા હતા ત્યારે કરીએ ને, સ્કેલથી 3 સેમીનું માપ દોરીએ ને, તો આ સ્કેલમાં છે આ 0થી આ શરૂ થાય છે અને મોટી સ્કેલ હોય તો વધારે અંક હોય છે, નાની સ્કેલ હોય તો એની 15 સેમી સુધીના હોય છે. તો આ 1 સેમી કહેવાય, અને આટલું માપ હોય તો એને 2 સેમી કહેવાય, 3 સેમી કહેવાય, 4 સેમી. આવી રીતે આપણે સ્કેલથી માપન કરીએ છીએ. તો આને સેમીની અંદર સ્કેલમાં ઉપયોગ થાય છે એ આપણને ખ્યાલ છે. પણ આપણે આ જે લીટા છે એનો આપણને ખ્યાલ નથી. તો એ લીટાને શું કહેવાય? આને તો 1 સેમી કહી દીધું, બરાબર છે. તો આને શું કહેવાય? એને જે કહેવાય ને એ આ છે. શું કહેવાય? મિલીમીટર, એટલે કે મી. ટૂંકમાં સેમી કરતાં પણ જો નાનો એકમ હોય તો એ છે મિલીમીટર. મી એટલે કે મિલીમીટર. તો એ કેવી રીતે કહેવાય? તો કે આ એક છે, આમ 1 મીમી, 2 મીમી, 3, 4 મીમી અને 5 મીમી, 6, 7, 8, 9 અને 10, બરાબર છે. 10 મીમી થાય ને ત્યારે 1 સેમી થાય. આપણે આનો ખ્યાલ છે કે ભાઈ આપણે 1 મીટર એટલે આપણે શું કહીએ? બરાબર 100 સેમી. આવું જ ખ્યાલ છે ને કે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા, 1 મીટર બરાબર 100 સેમી, 1 કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર. આ બધા એકમોનો આપણને ખ્યાલ છે. પણ આ જે શબ્દ છે એ આપણા માટે સાવ નવો છે, પણ આપણે વાપરીએ છીએ રોજે, બરાબર. આ સ્કેલનો ઉપયોગ આપણે રોજે કરીએ છીએ, પણ એના જે માપનું છે એ ખ્યાલ નથી. તમારી સ્કેલની અંદર પણ લખેલું હશે, ઘણાની સ્કેલમાં આવે છે, ઘણી સ્કેલમાં નથી આવતું હોય તો જોજો આ રીતે એમાં મીમી લખેલું પણ આવે છે. તો હવે આ મિલીમીટરનો આપણે ખ્યાલ મેળવવાનો છે. જો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. હવે 10 મીમી થાય ને ત્યારે 1 સેમી થાય છે. હવે તમારે અહીંયા પહોંચ્યા તો 1 સેમી અને 1 મીમી આવું તમે કહી શકો, બરાબર છે. કેવી રીતે કહી શકો? તો કે આ 1 સેમી છે અને 1 લીટું આવ્યું ને તો 1 સેમી ઉપર 1 મીમી છે, ટૂંકમાં 1 પોઈન્ટ છે. 2 લીટા હોય તો 1 સેમી ને 2 મીમીથી, આવી રીતે 3, 4 અને 5 હોય માથે તો 1.5 લખીને એટલે કે 1 સેમી અને ઉપર કેટલું છે તો કે 5 મીમી એટલે કે 5 લીટા હોય તો એ 5 આવે છે. આ રીતે જે મિલીમીટર છે એ સેમીનો 10મો ભાગ છે. જે આપણા ચેપ્ટરનું નામ શું છે?
કે 10મો ભાગ. તો 10મા ભાગનો ખ્યાલ મેળવવા માટે આપણે આ ખાસ આ વસ્તુ નાનામાં નાના પોઈન્ટથી આપણે સમજીએ કે 10મો ભાગ એટલે શું. તો કે 1 સેમી છે સૌથી નાનો એકમ છે. તો 1 સેમીનો 10મો ભાગ એટલે મિલીમીટર. તો 1 સેમીનો 10મો ભાગ એટલે 1 મિલીમીટર થાય. બરાબર. 1 સેમી એ 10 મીમી એક નવું સૂત્ર છે. બરાબર છે. 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર. બરાબર છે. આપણે કેમ કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી કહીએ એ રીતે નવું સૂત્ર શીખવાનું. આપણે નવો એકમ 1 સેમી બરાબર 10 મીમી. એટલે કે 10મો ભાગ તમને ખ્યાલ આવે છે કે 10મો ભાગ એટલે શું. તો કે જે આખો 10 ભાગ છે એમાંથી એ છેલ્લો ભાગ એટલે એને કહેવાય 10મો ભાગ. બરાબર. 2 સેમીનો 10મો ભાગ અહીંયા આવે. તો હવે આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ હોય એનો 10મો ભાગ કહીએ તો કેમ ખ્યાલ આવે કે એક સરખા 10 ભાગ કરવાના, એમાંથી એક ભાગ લ્યો તેને કહેવાય આ 10મો ભાગ છે. એ જ રીતે 100મો ભાગ. 100મો ભાગમાં શું કરવાનું. તો આ રીતે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી છે. બરાબર છે. તો 100 મીટરનો 100મો ભાગ કેવું હોય તો શું કહેવાનું. સેમી. બરાબર છે. આ રીતે આપણે 10મો ભાગ અને 100મો ભાગ એ દશાંશ અપૂર્ણાંકની રીતે સમજવાનું છે. બીજું શું સમજવાનું આ ચેપ્ટરમાં. તો કે મીટરને સેમીમાં રૂપાંતર કરતા, સેમીને મિલીમીટરમાં રૂપાંતર, ટૂંકમાં મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં, નાના એકમમાંથી એનાથી સાવ નાના એકમમાં રૂપાંતર કરતા શીખવાનું છે. બીજું તો કે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં રૂપાંતર કરતા શીખવાનું. દશાંશ અપૂર્ણાંકમાંથી સાદા અપૂર્ણાંકમાં પણ એનો ખ્યાલ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર મેળવીશું. કેવી રીતે. તો કે મીટર સેમી છે. બરાબર. તો મીટર હોય તો એને સેમીમાં ચેન્જ કરવાના થાય, સેમી હોય તો એને મીટરમાં બદલવાના છે. એ જ રીતે આ એકમનું પણ હવે આપણે આવશે. તો કે 1 સેમી હોય તો 10 મીમી થાય તો આપણને સેમીમાં રકમ આપી છે એને મિલીમીટરમાં ફેરવવાના થશે. બીજું દશાંશ અપૂર્ણાંકનું આ ચેપ્ટર છે તો દશાંશ અપૂર્ણાંકનું તો આવશે જ. જેમ આપણે સાદા સરવાળા, સાદા બાદબાકી શીખી ગયા, ત્યારબાદ સેમેસ્ટર 1ની અંદર આપણે સાદા અપૂર્ણાંકના સરવાળા શીખ્યા ને. અપૂર્ણાંકના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, બરાબર, સાદુરૂપ આ બધું શીખી ગયા. તો આજે આપણે આ ચેપ્ટરમાં શું શીખવાના છીએ. તો કે દશાંશ અપૂર્ણાંકના સરવાળા અને દશાંશ અપૂર્ણાંકની બાદબાકી પણ આમાં શીખવાની છે. તો આખા ચેપ્ટરની અંદરથી આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકને ખૂણે ખૂણેથી નાની નાની વસ્તુને રૂપાંતર કરતા શીખવાની છે. જેમ આપણે અપૂર્ણાંકની બધી જ માહિતી મેળવી ને, કેટલામો ભાગ કહેવાય, કઈ રીતે અંશ, છેદ, બરાબર છે. આપણે એના ઘણા બધા અલગ અલગ દાખલા શીખાતા. એ જ રીતે આપણે આ દશાંશ અપૂર્ણાંકનું પણ એવી રીતે રૂપાંતર કરતા અને કેટલામો ભાગ થાય છે એ પણ આપણે શોધતા શીખવાનું છે. હવે આપણે આ 10મો ભાગ અને 100મો ભાગ આ ચેપ્ટરની અંદર થોડાક માહિતી આગળ મેળવીશું. તો આ પ્રશ્ન શું છે. તો કે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. માગ્યા મુજબ એટલે શું. તો ક્યાંક ખાલી જગ્યા હશે, ક્યાંક વિકલ્પ હશે, ક્યાંક ખરા ખોટા હશે, ક્યાંક પ્રશ્નના જવાબ હશે. આપણને કે એ રીતે જવાબ આપવાનો છે. આપણે જમવા બેસે શું હોય, માગે એ આપવાનું એવું હોય ને. તો અહીંયા આપણે એક થાળી પીરસેલી છે, એમાંથી માગો એ મળશે. તો માગે એટલે ખાલી જગ્યા મળશે, વિકલ્પ મળશે, પ્રશ્ન જવાબ હશે અને ખરા ખોટા પણ સાથે હશે. તો ચાલો આપણે 10મા ભાગ અને 100મા ભાગની અંદર એટલે કે દશાંશ અપૂર્ણાંકના ચેપ્ટરમાં એની માહિતી મેળવતા જઈએ, એક એક પ્રશ્ન જોતા જઈએ. જો આપણે ખાલી જગ્યા કે વિકલ્પ કે ખરા ખોટા હોય, પણ ગણિતની અંદર શું હોય છે કે દરેક પ્રશ્ન છે એ કેવો હોય છે. તો કે ગણતરીવાળો જ હોય. આપણે સીધો જવાબ ગણિતની અંદર આપી શકીએ નહીં, કારણ કે વિષય એવો છે પ્રેક્ટિકલ વિષય. તો પ્રેક્ટિસ તો માગે જ ને. બરાબર છે. મહેનત વગર એટલે કે ગણતરી વગર એનો જવાબ આવી શકે નહીં. કે ભાષાના વિષય હોય તો આપણે યાદ કરીએ કે ચાલો લગભગ આમાં આ જવાબ આવતો હશે તો ચાલે, યાદ આવે તો. પણ આપણે યાદ હોય, સામે વિકલ્પ હોય, છતાંય આપણે લખી શકીએ નહીં. એના માટે ગણતરી તો કરવી જ પડે. તો ચાલો પહેલી ખાલી જગ્યા શું છે. તો કે 1 સેમી બરાબર ખાલી જગ્યા મીમી. પહેલી ખાલી જગ્યા છે 1 સેમી બરાબર ખાલી જગ્યા મીમી. તો આ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે. તો કે આપણે કેમ કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી. બરાબર છે. એ જ રીતે આમાં ગણતરી નથી. આપણે આગળ જે હમણાં એક નવો એકમ શીખા મિલીમીટરનો, બરાબર ને. તો એ મિલીમીટરના એકમનું છે.
તો આપણે હમણાં આપણા સ્કેલની મદદથી શીખાતા, યાદ આવે છે? સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આપણે હમણાં શીખા સ્કેલની મદદથી 1 સેમી બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી, બરાબર. તો કેટલા મીમી આવશે? તો આવશે 10 આવે ને. 10 કઈ રીતે 10 આવે? તો સ્કેલમાં મેં તમને આંકા કરીને બતાવ્યા હતા ને. તમારી સ્કેલમાં જે આંકા હોય છે એ કેના હોય છે? તો કે મિલીમીટરના હોય છે. 2 સેમી વચ્ચે આંકા જે આપેલા છે એ મિલીમીટરના છે. તો 1 સેમી એ 10 મીમી, દરેક 2 સેમી વચ્ચે, 1 અને 2 વચ્ચે, 2 અને 3 વચ્ચે, 3 અને 4, ટૂંકમાં આખી સ્કેલની અંદર 2 અંક વચ્ચે 10-10 લીટા હોય છે જે મિલીમીટરના છે, બરાબર છે. મિલીમીટર છે એ સેમીનો 10મો ભાગ છે. સમજાઈ ગયું? આ ખાસ મગજમાં બેસાડવાનું છે. બીજું છે 1 સેમીનો 8/10મો ભાગ એટલે ખાલી જગ્યા મિલીમીટર, બરાબર છે. આ અપૂર્ણાંક છે. આપણે અપૂર્ણાંકમાં જોયું હતું ને 8/10, 8 દશાંશ આવું વંચાય. ટૂંકમાં આને આપણે શું સમજીએ? અપૂર્ણાંકની દ્રષ્ટિએ આને શું વંચાય? કે કુલ 10 ભાગ છે એમાંથી 8મો ભાગ થાય ને. એવું છેદમાં હોય એ શું ગણાય? તો કે એ કુલ ભાગ ગણાય. આ 10 છે એ કુલ ભાગ છે, પણ અંશમાં કેટલા છે? તો કે અંશમાં 8 છે. તો જે અંશમાં 8 છે એ કુલ ભાગ 10માંથી એ 8 છે એ 8 ભાગ લીધેલા છે. ટૂંકમાં એક સરખા 10 ભાગ કરવાના છે અને એમાંથી 8 ભાગ લીધેલા છે. આવું આ અપૂર્ણાંક દર્શાવે છે, બરાબર. આ 1 સેમી હોય એનો 8/10મો ભાગ. હવે સેમી છે, બરાબર છે. 1 સેમી છે, 0 થી 1 સેમી, એમાં 10 લીટા છે. એમાંથી 8 લીટા લઈએ તો કેટલા મીમી કહેવાય? ખ્યાલ આવે છે કાંઈ? 1 લીટા એ 1 મીમી થાય ને, બરાબર છે. 0 થી 1 વચ્ચે 10 લીટા હોય, એમાંથી 10, બરાબર છે. કુલ 10 છે, એમાંથી 8 લીટા કરેલા છે તો કેટલા મીમી થશે? તો કે 8 થાય. 1 લીટા એ 1 મીમી હોય, એમાંથી 8 લેવાના છે તો એટલે થાય 1 સેમીનો 8/10મો ભાગ એટલે કેટલા થશે? તો કે 8 મિલીમીટર. સમજાઈ ગયું? હવે આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન. 1 સેન્ટીમીટરનો 10મો ભાગ એટલે 1 મિલીમીટર. વિચારવાનું, બરાબર છે. ખરા ખોટામાં આ પ્રશ્ન છે. રાઈટ કે રોંગ આપણે ખાલી કહેવાનું છે સિમ્પલ, પણ વિચારીએ તો, નહીતર બાકી હાલો વાંચ્યું કરી નાખો રાઈટ કે રોંગ, બરાબર. એમ ના ચાલે. અને વિચારવું પડે કે આ બરોબર છે કે નહીં. કે 1 સેન્ટીમીટર છે એટલે કે 1 સેમી છે એટલે એનો 10મો ભાગ, 1 સેમીનો 10મો ભાગ એટલે કેટલા થાય? તો કે 1 મિલીમીટર થાય. 1 સેન્ટીમીટરનો 10મો ભાગ 1 મિલીમીટર થાય કે નહીં? તો થાય જ ને. આપણે શું કીધું હતું કે જે એ લીટા છે સ્કેલની અંદર એ 1 મિલીમીટરના છે, બરાબર છે. 10 મિલીમીટર થાય એટલે 1 સેમી થાય, તો 10મો ભાગ તો 1 મિલીમીટર જ થાય ને. ખાસ યાદ રાખજો, 1 સેમી બરાબર 10 મીમી થાય તો 10 મીમી છે એમાંથી 10મો ભાગ તો 1 જ થાય ને, 1 મિલીમીટર જ થાય. 1 સેમી એ 10 મીમી થાય, પણ 10મો ભાગ હોય તો એ શું આવે છે? તો કે 1 સેમીનો 10મો ભાગ શું આવશે? 1 મિલીમીટર. એટલા માટે આ વાક્ય છે કેવું છે? સાચું છે. હવે આવે છે ચોથું. 6 મીમી બરાબર ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર. સેન્ટીમીટર એ શબ્દ નવો નથી. સેન્ટીમીટર છે એ સેમીનું પૂરું નામ છે. આપણે મોટે ભાગે શું બોલીએ? સેમી, બરાબર છે. એ સેમીનું પૂરું નામ છે સેન્ટીમીટર. 6 મીમી બરાબર ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર. 1 મીમી બરાબર 10 મીમી હોય ત્યારે 1 સેમી થાય, તો 6 મિલીમીટર એ કેટલા સેન્ટીમીટર થાય એ આપણે જવાબ આપવાનો છે. જવાબ આપવા માટે અહીંયા 4 ઓપ્શન પણ આપેલા છે, તો જોઈએ. 10/6. 6 મીમી બરાબર 10/6 થાય. તો કેવી રીતે થાય? તો કે કુલ ભાગ તો પેલા 10 હોવા જ જોઈએ ને. 1 મિલીમીટર એ 10 ભાગ છે, બરાબર છે. 1 સેમી બરાબર 10 મીમી થાય તો કુલ ભાગ તો 10 જ હોવા જોઈએ. તો અહીંયા કેટલા છે? 6. તો 10/6 છે. આવો જવાબ આવે જ નહીં. બીજો છે 6. તો 6 મીમી એ 6 સેન્ટીમીટર થઈ. 6 લીટા થઈ ગયા એટલે 6 સેમી થઈ જાય છે? ન થાય,
બરાબર છે. 6 લીટા એ ખાલી 6 મિલીમીટર જ થાય, એમાં 6 સેમી થાય નહીં, એટલે આ જે જવાબ છે એ પણ આવશે નહીં. ત્રીજું છે 6/10. બરાબર છે. હવે એ સમજીએ, કુલ 10 ભાગ છે આપણે સમજે ને, 1 સેમી એ 10 મીમી થાય, એટલે છેદમાં 10 આવવા જોઈએ, તો આવેલા છે. એમાં અંશમાં 6 લખેલા છે, તો 6/10, 6 મીમી એટલે શું થાય, તો કે આપણે છે 1 2 3 4 5 અને આ 6 લીટા છે. બરાબર છે. બરાબર. આમ આખી સંખ્યા હોય ને, આખી આ રીતે અહીંયા 0 છે, 1 2 3 4 5, પછી 1 2 3 4 અને 5, આ 1 સેમી છે. બરાબર છે. એમાં અહીંયા એટલે કુલ 10 ભાગ થયા, આ 5 અને આ 5 એટલે 10 ભાગ થયા. એ 10 ભાગ એટલે આ કુલ 10 ભાગ, એમાં 6 મીમી કરવાના છે, તો કે 1 2 3 4 5 અને 6, ટૂંકમાં આટલો ભાગ આવે, અહીંયાથી આટલો. બરાબર. 6 મીમીનો, 0 થી 6 મીમી થાય, એટલે કે 10મો ભાગ, 10 કુલ 10 ભાગ છે એમાંથી 6 મીમી છે, તો થાય કે ન થાય, તો કે થાય જ ને. બરાબર. આ 1 સેમી નહીં, પણ આ 6 મિલીમીટર કહેવાના છે આપણે, 6 સેમી એ જવાનું નથી. અહીંયા આપણને સેમી કીધા છે, પણ કેટલા સેમી થાય, 6 મીમી એ કેટલા સેમી થાય, એટલા માટે આપણો જવાબ આવશે 6/10. બરાબર છે. 6/10, અથવા આને બીજી રીતે પણ લખી શકાય. જો આપણે એને દશાંશ અપૂર્ણાંકનું આમાં નથી આપ્યું, કદાચ આને એમ કે દશાંશ અપૂર્ણાંકના સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાય, તો કે છેદમાં 10 હોય ને એટલે પોઈન્ટ પછી 1 અંક રાખી અને જવાબ લખી શકાય. તો એ જવાબને 6/10 છે એને આપણે 0.6 આવું પણ લખી શકીએ છીએ. 6/10 અથવા 0.6 આ દશાંશ અપૂર્ણાંકના રીતે જવાબ આપ્યો છે, અને આ જે અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે જવાબ આપેલો છે. છેલ્લો પ્રશ્ન છે 0.1 સેન્ટીમીટરને ખાલી જગ્યા વંચાય. હવે આને વંચાય શું? બરાબર. 0.1 લખેલા છે, તમે વાંચવું હોય તો શું વાંચી શકો એને, તો કે એને વાંચવા માટે આખું વંચાય કે 0.1 આવું આપણે બોલીએ છીએ. બરાબર છે. અથવા આને શું કહેવાય, તો 1 મિલીમીટર આવું કહી શકાય. પોઈન્ટ પહેલાં હોય ને એને સેમી કહેવાય, અને પોઈન્ટ પછી હોય ને એને મિલીમીટર વંચાય. ટૂંકમાં પોઈન્ટ પહેલાં છે ને મોટો એકમ હોય, અને પોઈન્ટ પછી છે ને હંમેશા નાનો એકમ હોય, એનો કંઈક ખ્યાલ તમને. દાખલા તરીકે રૂપિયા અને પૈસા છે, તમારી પાસે 5 રૂપિયા અને 50 પૈસા છે. બરાબર. તો 5 રૂપિયા એ મોટા કહેવાય ને, અને 50 પૈસા શું કહેવાય, નાના કહેવાય. તેને લખવું હોય ને તો લખાય કે 5.50, 5 રૂપિયા ને 50 પૈસા. ટૂંકમાં મોટો એકમ પોઈન્ટની પહેલાં આ જે પોઈન્ટ આપણે જે કહીએ છીએ, અથવા દશાંશ ચિહ્ન આપણે જે વાંચીએ છીએ એ પોઈન્ટની પહેલાં, અને પૈસા એ નાનો એકમ છે એટલે પોઈન્ટ પછી 5 રૂપિયા ને 50 પૈસા. એ રીતે મીટર અને સેમી હોય તો મીટર પોઈન્ટની પહેલાં અને સેમી પોઈન્ટ પછી આવે. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે સેમી અને મિલીમીટર જોવાના છે. એમાં શું કરશું, તો કે સેમી અને મિલીમીટરની અંદર શું છે, તો કે સેમી મોટો એકમ છે અને મિલીમીટર નાનો એકમ છે. તો આમાં શું આવશે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં, તો સેમી પોઈન્ટની પહેલાં આવશે અને મિલીમીટર પોઈન્ટની પછી. બરાબર. તો અહીંયા જે 0 છે એ સેમી છે, ટૂંકમાં એ કોઈ સેમી નથી. 0 એટલે શું આપણને કહેવા માગે છે, સેમી નથી, એમાં ખાલી 0.1 એટલે 1 મિલીમીટર છે. તો એને આવું લખી શકાય 0.1 સેન્ટીમીટર. બરાબર. 0.1 સેન્ટીમીટર અથવા 0.1 આવું પણ લખી શકાય છે. તો આપણી જે ગણિતની ભાષામાં લખીએ તો આવી રીતે લખાય 0. બરાબર. આ 0 છે, 0 છે એ આપણો ઇંગ્લિશ શબ્દ છે. બરાબર. આપણે ક્યારેય શૂન્ય આવો શબ્દ ઓછો વાપરીએ છીએ, કારણ કે આપણને બધાને ઇંગ્લિશ તો બહુ ફાવે, એટલે આપણે ઇંગ્લિશ શબ્દનો જ ઉપયોગ. આપણે ક્યારેય મેં કીધું એમ અહીં કંઈક બોલ્યા 5.50 આવું નહીં બોલે. તમારા ટકામાં કોઈને કહો મારે 98.15% આવ્યા છે, આવું નહીં બોલી. 98.15 આવું બોલશું. બરાબર છે. તો આ જે દશાંશ છે એ ચિહ્ન છે, એટલે આપણે લઈએ 0 પછી દશાંશ ચિહ્ન છે, એટલે શું લખીએ ને 0.. બરાબર. 0.1 અને 1 સેન્ટીમીટર. 0.1 સેન્ટીમીટર એટલે કે આ જે 1 છે
એ સેમી આખું પૂરું થયેલું નથી, આવું દર્શાવે છે. તો આજે આપણે આ નવા સત્રની અંદર, નવા ચેપ્ટરની અંદર લેક્ચર 1માં શું શીખી ગયા? તો કે નવા શબ્દની ઓળખ શીખી ગયા. 10મા ભાગ અને 100મા ભાગનો ખ્યાલ મેળવો. બીજું તો કે નવા એકમો શીખા, સેમી, મીટર, કિમી, બરાબર છે, રૂપિયા, પૈસા, અને સૌથી નવો એકમ અને સૌથી નાનો એકમ કયો શીખા? તો કે મિલીમીટરનો ખ્યાલ, જે તમારા માટે સાવ નવો જ હતો. પણ આમ તમે રૂટીન એ સ્કેલની અંદર તો વાપરો જ છો, પણ તમને એનો અંદાજ હતો નહીં કે આને આવું કહેવાતું હશે, બરાબર છે. બીજું આ એના ખ્યાલ મેળવી અને આના આપણે થોડાક છે પ્રશ્ન જવાબ પણ માહિતી મેળવેલી છે. અસ્તુ.